ودنا ودنا دنا يا سن يا سن يا سن يلي تبون الحسيني عزمت بسر معكم يلي قد قرت العين يا سن يا سن يا سن أقرب هنا يا حبيبي بشكي عليك اللهيبي ضاني من الهجر والبين يا سن يا زين يا زين يلا شدوا فوق الله الله يا سلام يا سلام يلي تبعين الحسيني عزمتي بسير معكم اللي قد قريت العين يلي تبعين الحسيني عزمتي بسير معكم يلي قد قريت العين يلا جماعة ودانا وداني ودانا وداني 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 يا سن يا سن يا سن يابا يا ابوي حلوي حلوي وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين ومن شر المعتدين والظالمين وابسط العدل للولاد البيت في جميع النواحي والاطراف وايدهم بتأييد من عندك وصل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخزايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين فإذا توفيتنا فلا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي سعى من الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد اللهم صل وسلم على رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اكتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. فإن التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتجمع بعطائك وترضى برضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتجمع بعطائك وترضى برضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن
إنه بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wa Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Qutb Syekh Al-Bukhari wal Bilad Abi Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Hilal. Sebelum mulai baca kitabnya dulu, kita akhirkan dulu Al-Fatihah pada sahibul kitab. Qala Sayyidina Habib Syafi'i Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما إلى رأي وإخواننا من المسلمين الصالح التابعين والتابعين بإحسان إلى الدين. ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى رسولنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العربي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل ابن علوي وأصولهم وفروعهم ودراساتهم أجمعين. ثم إلى رسولنا المربوط وجسده ويا حبيب المغفر بن عبد الله بن إلى رحمة الله بن عبد الله السجاد وإلى ويا حبيب الله بن محمد الكافي إلى الأمة الشريفة الصادقة بن نسل العبد ووصولهم وفروعهم ودولهم أجمعين، خصوصا إن الله يصيب الكتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية من الوجود وإرشاد رؤوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحمدان وأصوله وفروعه ودولهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة بكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم وآفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فهذا وصف من دعاه ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأبى واستكبر وجحد وكفر. من آمن بلسانه وصدق بظاهره وأنكر بقلبه فهو المنافق الذي له ما للكافر وعليه ما عليه من غضب الله ولعنته. ومن آمن بقلبه ولسانه وضيع ما فرض الله عليه من طاعته وارتكب ما حرم الله عليه من معصيته فأمره في غاية الخطر ويخشى عليه إن لم يتداركه الله بالتوفيق لتوبة خالصة قبل مماته أن يلحق بالمنافقين والكافرين يكون معهم في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصلة في عمل ممددة. فاثبت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك واستكثر منها واصبر عليها وأخلص له فيها وأدم على ذلك حتى تلقاه جل وعلا فيرضيك ويرضى عنك ويحلك دار كرامتك. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وانزع أيها المؤمن العاصي عن معصيتك وتب إلى ربك منها من قبل أن ينزل بك الموت فتلقى ربك دنسا خبيثا فتكون كما قال الله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ولا تأمن إن لم تبادر بالتوبة من عصيانك أن ينزل الله بك عقابا من عقابه فإن العاصين لربهم متعرضون لذلك في كل وقت. ألم تسمع قول الله تعالى
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفعين ولكتابك ولرسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين والحقنا بالصالحين ووالدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم. Ya, ini pembahasan tentang sebelumnya ya. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nggak mampu menangis ya, maka banyak-banyak mikir ya. Banyak-banyak bertafakkur. Bagaimana caranya? Tabaka ya. Nangis dinangis-nangisin ya. Harus takut, banyak-banyak mikir gitu. Kalau kita nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, bakal disidang sama Allah Subhanahu wa taala langsung tentang perbuatan kita di dunia, dosa-dosanya kita, segala macam ya. Banyak-banyak bertafakkur. Kalau semua yang kita lakuin ini terekam jelas, kayak video ini, terekam jelas, nggak hilang ya, nggak bakal hilang. Bisa di-delete, tapi nggak bakal hilang kalau nggak di-delete ya. Sama kayak rekaman, dan rekamannya lebih permanen. Kalau kayak ginian rusak HP-nya selesai hilang ya. Jadi kalau nggak bakal rusak HP-nya ya, rekam. Kada banyak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Hadza wasfun man da'ahu rabbahu ila tauhidihi wa ta'atihi ala lisan rasulih. Jadi sebelumnya dijelaskan ayat Al-Quran, faqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakunun ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Mereka bersumpah kepada Allah bahwasanya mereka punya iman teguh ya, punya iman yang kuat. Ketika seseorang datang untuk memperingati mereka, mereka bilang kita lebih punya petunjuk ketimbang mereka. Ketika datang Nabi kepada mereka, turun di tengah-tengahnya Nabi, bukan mereka makin beriman, justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cuma di mulutnya doang mereka bilang punya iman yang kuat kepada Allah. Didatengin sama orang yang ingetin malah makin jauh, malah jauh. Nah, ini kata Imam Haddad, fa hadza wasfun man da'ahu rabbahu ila tauhidihi wa ta'atihi ala lisan rasulihi fa aba wastakbar. Ini adalah sifat-sifat orang yang diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Diajak untuk bertauhid kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diajaknya ini bukan karena pakai lisannya sendiri, tapi di bawah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Fa'aba wastakbar, tapi ini orang menolak. Ya, dia menolak. Fa'aba wastakbar, dia menolak, merasa lebih hebat dari orang yang nasihatin. Ya, merasa lebih mulia, merasa lebih paham timbang orang yang nasihatin. Wa jahada wa kafar, keras hati. Jadi tekak, tapi kalau bahasa sini kalau batu masuk, nggak mau dengerin orang. Wa kafar ini menolak. Man amala bi lisanihi wa saddaqa bi dhahirihi. Ini orang-orang yang seperti ini,
kalau dia beriman secara lisannya, ya, saddaqa bi dhahirnya dia membenarkan agama Islam, syariat Islam, wa anqara bi qalbihi, tapi hatinya ingkar. Ya, ingkar sama syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ingkar sama ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa munafiq, maka dia adalah orang munafik, digolongi orang yang munafik. Alladzi mal kafir wa alaihi ma alaihi. Alladzi lahu mal kafir, yang mana ada di dalam dirinya ya sama kayak orang kafir. Zahirnya aja muslim. Ya, tapi di sisi Allah dia tergolong orang kafir. Ma'alaihi ma'alaihi, dan pada dirinya sama kayak yang ada di dalam diri orang kafir. Min ghadabillahi wa la'natihi, yang mana dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sering nih kita modal kayak begini. Dinasihatin orang berasa paham sendiri. Ya, dikasih tahu ente nggak boleh kayak begini. Enggak, ada alasannya begini, cara tinggal. Ya Nabi Khidir terus. Ya, ada ceritanya Nabi Khidir sama Nabi Allah Musa dalam surat Al-Kahfi di situ. Ya. Nabi Allah Musa izin sama Nabi Allah Khidir buat belajar. Kata Nabi Allah Khidir, nanti kalau bisa sabar sama anak, belajar sama anak. Ya. Kata Nabi Allah Musa, kita belum tahu kalau misalnya belum ikut, biar izinin anak ikut dulu. Ya akhir kalau begitu ada syarat kalau belum ikut sama anak. Ente nggak boleh nanya apa yang anak lakuin. Ente nggak boleh mempertanyakan apa yang anak kerjakan. Kata Nabi Allah Khidir. Ya. Jalan mereka fantalaqu hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Ya. Jadi mereka berdua jalan naik kapal. Ketika naik kapal kharaqaha, dibolongin untuk kapal sama Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Allah Musa, "Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra." Apakah engkau engkau merusak kapal ini untuk menenggelamkan orang yang punya kapal nih? Kau telah melakukan perbuatan yang enggak bagus. Apa kata Nabi Allah Khidir? Qala alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra. Anda udah bilang sebelumnya, ini enggak kuat sabar sama Anda. Jangan sama Anda, bakal sabar. Ya. Kalau dikasih tahu ya ini dari awal. Iya. Tapi Nabi Allah Musa nggak salah di sini ya. Sebetulnya ini posisinya Nabi soalnya, nggak salah Nabi Allah Musa untuk jangan seperti itu. Posisinya statusnya Nabi Allah Musa murid, Nabi Allah Khidir gurunya. Ya. Tapi Nabi Allah Musa karena Nabi ya nggak ada salahnya udah. Dan memang nggak salah dari dohirnya ini nggak salah. Tapi kalau jatuhnya murid dikasih tahu sama gurunya, iya aja gitu. Lanjut lagi. Contoh apa hatta idza laqiya gulama faqatala. Jalan lagi berdua ketemu sama bocah kecil dibunuh sama Nabi Allah. Qala khatat nafsan zaqiyatan bighairi nafsin laqad kita syai'an mutra. Nabi Musa. Ente membunuh-bunuh aja bocah gak salah apa-apa. Ente sudah melakukan kemungkaran. Apa dijawab lagi sama Nabi Allah Khidir? Alam aqul laka innaka lam tastati'a ma'i sabra. Anak udah bilang kan dari awal ente enggak sabar nanti jalan sama anak. Dapat kuat. Iya. Nabi Allah Musa jawab itu. Qala in sa'atuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau misalnya anak nanya sekali lagi nih, mempertanyakan apa yang dikerjain, tinggalin anak, usirlah anak, pulangin anak, anak perlu ikut sama ente lagi, larang anak ikut sama ente lagi. Fantaka hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma wa wajada jidaran yuridu an yunqadha fa'agama. Akhirnya mereka berdua jalan lagi sampai ke sebuah desa. Dia nggak bawa makanan apa segala macam, kehabisan bekal. Mereka minta bekal dari warganya, nggak dikasih. Nggak ada yang mau nyambut mereka berdua sebagai tamu. Di situ didapetin ada tembok yang miring udah mau roboh, ditegakin sama Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Allah Musa, kalau ente mau kita bisa tuh minta upah, sebab ente ngebenerin tembok yang miring tadi.
Kata selanjutnya Nabi Allah Khidir bilang, qala hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan kita. Itu mempertanyakan lagi sekali lagi. Hadza firaqu baini wa bainik. Perpisahan kita sama anak. Terus setelah itu sama Nabi Allah Khidir bilang, Anda bakal jelasin satu-satu apa yang Anda perbuat dari awal. Amma safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha fa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kull safinatin ghasba. Adapun kapal, karena rusak itu kapal, karena harap mereka nanti bakal benerin. Ya. Dan di belakangnya itu ada raja zalim yang suka ngerampas kapal-kapal rakyat. Ya. Karena harap ini raja nggak jadi ngambil ngambil kapal rakyatnya yang udah rusak ini. Kapal udah rusak, ngapain yang harus diambil kan? Diharapin biar dibenerin aja deh. Biar nggak jadi dirampas. Karena orang yang punya kapal ini miskin. Adapun anak kecil fakana kafir. Adapun yang anak kecil tadi itu orang kafir, anaknya. Orang tuanya muslim. Aku khawatir ini anak bisa bikin orang tuanya jadi kafir. Maka aku bunuh, aku harapkan Allah Subhanahu wa taala mengganti anak ini dengan anak yang soleh. Wa amma jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahum wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahum wa yastakhrija kanzahum ma'rifatan min rabbik. Adapun tembok yang miring tadi itu punya dua orang anak yatim. Di bawahnya ada harta mereka, peninggalan orang tuanya. Bapaknya mereka berdua, orang tuanya orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hartanya ini dipergunakan sama dua anak yatim ini. Maka aturan amri dzalika ta'wilu ma tasti alaihi sabar. Nah, ini takwilnya. Perkara-perkara yang aku lakukan yang kau gak mampu sabar di dalamnya. Ya, gak mampu mencerna dengan baik. Makanya daya tangkap muslim itu beda-beda ya. Manusia itu beda-beda daya tangkapnya. Kalau dikasih tahu, angkat, jangan bantah. Paham ya? Kalau lagi diunjukin nih, lagi dicontohin, ditangkap, jangan dibantah. Jangan ngerasa ananiah ya nih. Wah, anak paham, enggak. Paham ya? Itu istakbar namanya. Menyombong. Man amana bi qalbihi wa lisanihi wa dayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atih. Ini yang paling sering terjadi ya. Man amana bi qalbihi wa lisanihi, dia beriman, hatinya beriman, lisannya juga beriman. Wa dayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atih. Tapi dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketaatan kepada Allah. Ninggalin sholat, kagak puasa, apa lagi tuh, lawan sama orang tua, lawan sama suami, apa lagi, banyak deh. Watakala ma haramallahu alaihi min maksiyati, dan senantiasa berkecimpung di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat. Fa'amruhu fi ghayatil khatar. Maka perkaranya ini luar biasa bahaya. Kondisinya dia dalam kondisi yang berbahaya, sangat berbahaya. Yasha alaihi in lam yatadarrakhu bitawfiq tawbatin khalisah qabla mamatihi ayyul iqam munafiqin wal kafirin. Ditakutkan kalau misalnya dia nggak sempat mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk taubat secara khalis, secara ikhlas. Qabla mamati, sebelum dia mati. Takutkan orang-orang yang seperti ini kalau dia nggak sempat tobat, nggak dikasih kesempatan tobat sama Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya, dia bakal dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala sama orang-orang munafik dan orang-orang kafir.
Allah. Wa yakunu ma'ahum fi narillahi al-mulka. Akhirnya dia bersama mereka ya orang munafik dan kafir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'ala al-afidah. Allati tattali'u 'ala al-afidah, yang menyala ya, al-afidah di dada mereka. Bahaya banget ini. Api nyala di dada rasanya. Bisa bayangin. Inna 'alaihim muqsadah, terkunci di neraka. Fi amadin mumaddadah, selama-lamanya. Serem ya. Jadi hati-hati. Manusia yang paling banyak ini, yang paling umum, paling sering terjadi. Hatinya beriman, agama diusik marah. Iya, saking bagusnya imannya di hatinya sama Allah, agamanya diusik marah, sama kayak Nabi udah. Iya. Lisannya juga ngomong beriman kepada Allah, tapi senantiasa bikin dosa. Buat bikin dosa itu ringan banget, gampang apa aja dosa. Pacaran lah, yang apa namanya, katain orang lah, golim sama orang. Ya. Mata tidak dijaga, lihat maharim segala macam. Paling umum ini, paling banyak terjadi. Tinggalin sholat, tinggalin puasa, apa lagi? Teman butuh bantuan nggak dibantu sama dia, mengundang nggak dijawab, undangan macam-macam. Banyak jadi kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sama umatnya. Yang ditinggalkan semua, yang haram dikerjain, yang wajib ditinggalin banyak. Orang kayak gini 11-12 sama orang munafik, semua orang kafir. 11-12. Ya. Di sisi Allah itu dia mirip sama orang munafik, sama orang kafir. Paham ya? Hati-hati. Orang-orang yang kayak gini bahaya kondisinya. Ditakutkan misalnya dia mati sebelum sempat tobat. Yang namanya umur nggak ada yang tahu ya. Jangan pede, masih muda, kerfang. Enggak ada. Berapa banyak orang yang lebih muda dari kita mati boleh. Ya. Berapa banyak yang baru brojol berapa bulan meninggal. Baru keluar setahun kayak belum umur. Ada yang baru setahun meninggal. Ada yang baru 2 tahun meninggal. Ada yang tahu umur. Jangan pede. Ya. Jangan pede sama umur. Kalau ada masalah ibadah ini, masalah hablum minallah ini jangan pede itu sama umur. Sama sekali. Mumpung masih panjang, mumpung masih muda, santai aja. Ya. Umur ente itu nggak tahu ente kapan mati nih. Bisa jadi besok toto mati. Ada yang tahu? Iya. Namanya ajal tuh nggak nunggu kita tua dulu, nggak nunggu kita penyakitan dulu, enggak. Orang yang gagah toto mati besok. Iya. Oh yang namanya mati kudu ada sebab, nggak pakai ada sebab mati sendiri. Sehat, seger buger, tidur nggak bangun lagi tuh tau. Siapa yang tahu? Iya, penyakit gak ada. Sehat semuanya normal semua, otomatis besok. Tanpa sebab, tanpa apa. Kalau Allah mau mati aja kita tahu, nggak tahu gitu kapan kita bakal mati. Iya. Banyak apa namanya ada yang bilang itu, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu hadan. Beramallah tentang duniamu itu seakan-akan kamu hidup selamanya. Seakan-akan selama-lamanya hidup. Bisa besok lah. Gampang. Ya. Nah, kalau hidup selama-lamanya gimana? Santai masih bisa besok. Ya. Paham ya? Jadi bukan berarti wah hidup selama-lamanya berarti harus banyak-banyak hidup. Enggak gitu. Nanti nyantai aja. Masih ada besok. Masih bisa besok, santai aja. Tapi kalau masalah akhirat, akhirat tiga karena katamu tuh gadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Iya, seakan-akan nggak ada kesempatan lagi.
tobat sama Allah langsung buru-buru, bikin kesalahan langsung buru-buru tobat. Karena itu berpengaruh ke akhirat kita. Ya, cepat-cepat langsung tobat, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya besok mati. Ada dosa langsung minta maaf sama orangnya. Bikin kesalahan sama orang langsung minta maaf sampai dapat ridhonya. Gimana caranya? Takutnya besok mati. Ya, paham ya? Takutnya. Nggak ada yang tahu deh. Ini aja, hati-hati. Nggak sempat tobat. Iya, dulu banget. Iya, takutnya begitu. Takutnya nggak sempat tobat keburu mati dimasukin neraka sama Allah. Fi amal mubadah. Selama-lamanya kekal sih. Waliyadzubillah. Fathbut ayyuhal mu'min al-muti' ala ta'ati rabbik. Maka fathbut ya. Tabahlah, teguhlah. Wahai orang yang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap taat kepada Allah ya. Jadi senantiasa kita langsung harus teguh buat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan goyah ya. Wastakthir minha, perbanyaklah ketaatan kepada Allah. Wasbur 'alaiha, dan sabar ibadahnya. Ini ibadah berat ya. Macam-macam. Kita nonton awet kuat ya nonton. Main game berapa jam? Mobile Legends tuh 3 game aja udah bisa sejam lebih ya. Kuat ya mata melek. Coba ngaji 5 menit aja. Gini lah. Kita diperkemin. Cobain. Namanya aja Al-Quran. Gak bisa mata kita sabar nahan ngeliatin ayat-ayat Al-Quran. Ya, susah. Nah, itu usbur 'alaiha. Sabar. Jangan sampai goyah gitu. Wa akhlis lahu fiha. Ya, kerjakan amal-amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'di ma'ala dzalika hatta talqahu jalla wa ala. Dan istiqomah. Nah, ini lebih berat lagi. Istiqomah terhadap ketaatan tersebut sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Sampai kita dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini yang paling berat dan magomnya paling tinggi. Udah ulama bilang istiqomah khair min alfi karamah. Istiqomah itu lebih bagus ketimbang 1000 karamah. Ya, 1000 karomah. 1000 karomah itu apa namanya istilah sekarang nih? 1000 keajaiban ibaratnya. Jalan di atas air, terbang, apa? Tertirut doang, itu banyak ya karomah-karomah teraulia ini. Hujan susu ada ya, dulu di kota Adem itu hujan susu karena keinginan salah satu haba itu. Iya, pernah itu kota Adem tahun berapa ya? Imam Haddad tahun 1000, kita tahun 700-an lah. Ya, zamannya Habib Abu Bakar Al-Admi Ibn Abdullah alaihi salam. Gara-gara Habib Abu Bakar Al-Admi pengen susu. Keluarga ini miskin waktu masih kecil. Keluarga ini miskin. Ya, pengen susu, pengen hujan susu. Turunin sama Allah dikasih hujan susu. Ada karamah. Ya. Istiqomah 1000 kali lebih hebat dari itu. Ya. Istiqomah kita ngamalkan satu amalan rutin. Sholat duha misalnya 2 rakaat aja kalau sebanyak tiap hari tapi nggak pernah putus. 2 rakaat berapa lama sih? Sholat 2 rakaat ini 3 menit. Sholat 2 rakaat aja nggak usah pakai doa deh, sholatnya aja deh 2 rakaat. Istiqomah tiap hari kerjain. Nah itu lebih baik ketimbang 1000 beramal. Ente bisa istiqomah wali gitu. Ini satu amalan gambel yang istiqomah ini. Jauh lebih wali. Ya, sama yang juga wali. Mana tadi? Fayadhika wa yarda anka. Ya, maka Allah ridho sama kita. Allah bikin kita ridho juga. Kalau Allah ridho sama kita, Allah bakal ngasih apa yang bikin kita ridho. Yang hendak ke dalam rahmatik dimasukin sama Allah surga. Nah,
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Al-anhar ini sungai-sungai. Ukuluha da'im wa dhilluha, makanannya daim, kekal. Wa dhilluha, dan juga naungannya di adam terus. Tilka uqbal ladzina ittaqaw, inilah balasannya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar, dan balasannya Allah bagi orang-orang yang kafir, neraka. Surga ini luar biasa ya. Masalah akhirat surga sama neraka ini mala ainun sami'at, mala ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Itu hal-hal yang tidak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar sama telinga ceritanya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Dan nggak bisa bayangin sama akal kita kalau ada di akhirat nanti, entah itu surga ataupun neraka. Kita dengar cerita-ceritanya. Tadi di neraka itu azab yang paling ringan, kakinya ditaruh bara, otak yang mendidih. Kebayang nggak? Bayang ya. Tapi enggak, bayangan yang kita bayangin itu salah. Di neraka nanti lebih daripada itu lebih. Bayangan kita tuh nggak ada apa-apanya. Bayangannya itu diandai-andaikan itu digambarkan sama kata-kata itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Bayang di otaknya kita, ada orang kakinya taruh bara, otaknya mendidih. Itu azab paling ringan di neraka. Gambarannya kita di otak kita kebayang tuh kayak begitu, apa namanya? Ada lah gambarannya. Dan di neraka lebih dari itu lagi. Ini jadi siksaan di neraka yang dibayangin di otak kita nggak ada apa-apanya. Begitu juga di surga, kita bayangin kayak taman-taman yang cakep, taman-taman kayak taman Teletubbies gitu kan, cakep kelihatan ini. Iya kan ya, kalau Teletubbies ya. Taman-tamannya kayak cakep gitu kan nih. Ada surga, ada apa nih, sungai-sungai yang ngalir gitu. Bayangin ada apa namanya, sungai yang ngalir sumbernya dari satu pohon. Di situ ngalir ada 4 sungai kalau nggak salah gitu. Ada sungai susu, sungai air, sungai khamar, sama sungai madu. 4. Bayang itu, kita bayangin secakep-cakepnya kita bayangin surga ribuan kali lebih cakep dari itu lagi. Kayak gimana? Gak tahu. Ini bidadari aja itu digambarin, katanya kalau minum sirup warna merah, sirup nih warna merah dari tenggorokannya kelihatan tuh ngalir, sangkingan bening. Kita kebayangin, nggak tahu gitu, agak apa ini yang kita bayangin, gembel gitu. Otak kita gak nyampe, bayangin surga. Nah, kalau itu dia. Allah ngejanjiin 2 hal itu. Yang satu indahnya nggak bisa kita bayangin, yang satu siksaannya pedihnya nggak bisa kita bayangin, nggak mampu kita bayangin. Dua-duanya ada seperti di akhirat gitu. Manta ayuhan mu'minun al-asiyah maksiatik. Berhenti deh ya. Mulai dari sekarang ini berhenti sama maksiatnya kita. Putusin maksiat. Segala bentuk maksiat, berhenti dari segala maksiat. Utub ila rabbika minha. Tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah mengutus malaikat Israil buat nyambut nyawa kita. Tobat dulu. Ya. Kalau nggak sempat, takutnya nanti kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala danisan khabitha, kotor, najis. Ya. Danisan itu dekil, khabithan itu kotor. Ya, penuh kotoran takutnya. Fatakun kama qala Allah taala. Maka jadilah kalian seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya orang yang menemui Allah Subhanahu wa taala mujriman, dia penuh dengan dosa,
mujriman, banyak dosa. Fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya bagi dirinya neraka jahanam la yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup di dalamnya. Bagaimana Allah a'lam. Enggak mati, enggak hidup di neraka jahanam. Jadi siksa. Seram. Wala ta'man illam tubadir bit taubati min isyanika. Jangan ngerasa aman. Hati-hati, jangan ngerasa leha-leha. Jangan ngerasa aman. Kalau misalnya kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari maksiat ini. Jangan ngerasa aman. Ayunzilallahu bika iqaban min iqabi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab ini di dunia duluan. Salah satu azab ini. Atau nanti di alam kuburnya diturun, di alam kubur kita nanti diturunkan salah satu azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan santai, jadi jangan ngerasa aman. Buru-buru dari sekarang nih. Tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalin tuh maksiat semuanya. Dosa-dosa kita. Takutnya nggak ada umur lagi besok. Takut nggak ada umur lagi besok. Allah SWT tobat waliyadu billah, dimasukin sama Allah neraka jahanam, nggak hidup, nggak mati menjalannya. Allah, fa innal 'asina li rabbihim muta'arriduna lidzalika fi kulli waqt. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, muta'arriduna lidzalika fi kulli waqt. Senantiasa menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Allah. Alam tasma' qaulillahi ta'ala, alam tasma' qaulillahi ta'ala. Apakah kalian belum pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala? Afa aminal ladzina makaru sayyi'ati ay yakhsifallahu bihimul arda aw yahtihimul 'adzab min haitsu la yash'urun. Apakah merasa aman orang-orang yang dia tertipu sama hal-hal yang buruk? Ay yakhsifallahu bihimul arda. Apa aminul ladzina makaru sayyi'ati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzab min haitsu la yash'urun. Apakah mereka menyangka yang mana mereka ini makaru sayyi'at, menipu dengan sebuah kejahatan, ay yakhsifallahu bihimul arda. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan bumi seperti itu saja. Apa kita kira Allah bakal biarin kita begitu aja? Oh ya, tiyaumul adzab min haitsu la yash'urun. Atau jangan-jangan Allah bakal datangkan azab yang mana kita enggak rasakan azab itu tersebut. Enggak kita rasain, tahu-tahu sumpah. Gelisah sendiri enggak jelas. Ada ya masa-masa kita tahu-tahu sumpah sendiri. Enggak tahu mau ngapain, gabut. Itu min anwa'il azab. Salah satu jenis azab yang enggak kita sadari. Akibat kebanyakan dosa di diri kita, Allah turunkan azab kecil sedikit. Sumpahlah, dinasihatin membal lah, diajarin ilmu nggak masuk, diajarin nggak, baru sekarang ingat, keluar lupa, min awal azab. Apa kata ulama? Afatul ilm an-nisyan. Rusak ilmu itu an-nisyan, lupa, disebabkan lupa. Kita udah dapat ilmu, lupa. Itu afat. Sayang. Sia-sia. Rusak. Nah, banyak ya adab-adab layak urut macam-macam. Aw ya'khudhum fi tagallubihim fama hum bimu'jizin. Atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka fi tagallubihim. Bolak-balik. Gelisah, apalagi sebenarnya lebih itu kayak gelisah begitulah pokoknya hasil. Famahum bimu'jizin, dan mereka nggak mampu untuk membendung
ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Atau Allah jadikan di dalam dirinya rasa takut. Ya. Fa inna rabbahum laraufur rahim. Sesungguhnya Rabbakum, Tuhan kalian itu Raufur Rahim. Ya. Lemah lembut, Rahim, penyayang. Ya Allah. Allahumma ja'alna ya karim bitadhkiri muntafi'in. Allah, ya Allah, jadikanlah kami senantiasa mengingatmu, senantiasa berzikir kepadamu, muntafi'in, mengambil manfaat dari berzikir kepadamu, dari kitabika wa rasulika muttabi'in, dan terhadap kitabmu dan kepada rasulmu muttabi'in, senantiasa mengikuti, wa ala ta'atika mujtami'in, dan berkumpul untuk ketaatan kepadamu. Wa tawaffana ya rabbana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Rabb. Wa alikhna bis salihin, dan jadikanlah kami orang-orang yang saleh. Wa walidina wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahim, orang tua kami dan kekasih-kekasih kami. Wahai ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmatmu ya arhamar rahim. Allah subhanahu wa ta'ala fadhal ya. Berapa ini? Bentar deh, 5 menit aja. Mau tanya satu pertanyaan. Karaan, ya nggak boleh. Nah? Karaan. Boleh. Kita punya bakbet yang sedikit kurang dari 2 bulan. Itu jatuh najis itu kalau kita guyurin air sampai luka-luka itu najis hilang. Baknya itu airnya jadi mensucikan apa gimana? Setelah dibuang najisnya bisa. Menurut sebagian pendapat ulama bisa. Dibeberin gitu kan? Iya, dibeberin gitu. Ya, menurut sebagian ulama bisa. Tapi yang mau tamatnya enggak. Bisa. Ya, buang airnya, siram sekali lu bang ini baru bisa benar. Gitu. Itu yang mau tamatnya. Kalau ngambil alat tuh boleh aja. Ini ya. Kondisi lagi susah air, sekarang kan lagi susah air memang. Kondisinya kan lagi susah air di rumah anak itu, kadang ngalir kadang kagak. Iya, mesin sanyo ini kosong gini, karena kan mesin sanyo kosong gini. Kalau dari kondisi ini tidak airnya, apa yang begitu aja, biarin dikit. Ya, kira-kira udah nunggu lebih dari 2 bulan. Ya. Mungkin nanti seminggu pulang. Apa kayak air yang di saluran air. Ini air di saluran air bisa jadi 1000 bulan. Iya kan? Yang di saluran nggak tahu panjangnya sekilo kali. Salurannya nggak ada ya. Boleh kumpulin dulu pak. Apa namanya? Kalau ada najis di situ, nyangkut di situ najis, yang lewatin ada najis semua. Itu kalau diangkat suci lagi semuanya. Apa? Yang luka-luka itu najis. Hah? Enggak. Kan dibuang dulu najisnya. Buang dulu ini najisnya. Jadi enggak tadi. Iya. Jadi buang dulu najisnya. Kemudian air najis jatuh. Itu najisnya baru beres. Jangan diberes najis lagi di situ. Iya, kalau gitu. Sama aja. Najis juga. Najis. Agak hilang najis dulu. Buang dulu najisnya, baru beres. Paham ya? Walau ma'asyarul ikhwan, Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana tarafna wa tarafna alaina tawbah tasdi kulli hawba sulana awati wa min awati wa ghilli walidina rabbi wa mawludina wa وكل ذي محبة وغيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمعنا رجلا منا باحتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل
صلى الله وسلم ربي عليه التلقي وآله وصحبه تختص به والحمد لله الذي أرسلني جمعنا هذا جمع مرحوما وجمع بعيد بالمعصوم مصونا ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من اهلنا ولا من اصحابنا شقيا ولا محروما صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.